In the class, so we are going to discuss all about present indefinite tense once again today also. So let us open the script. Tense is what? Tense is good morning to all of you. Life Time plus of action capital. in a sentence, mode of action in a sentence, and change of verb forms. We can know whatever happens in the past, that is the past tense, and in the present it is present, and if it is in future, it is future tense. So present tense now what is happening, past tense what happened earlier, and future in future what will happen. Every tense has every sentence may be divided into main three tenses, past, present, and future. And each tense like past tense, present tense, or future can be divided into four parts like indefinite, simple, continuous, or progressive, perfect. Good morning, perfect or perfect continuous or perfect progressive. So like that, present infinite tense, present continuous or progressive tense, present perfect tense, present perfect continuous or present perfect progressive tense. So in the past, past infinite or simple, past continuous or progressive, past perfect continuous or progressive. In future, it is also future indefinite, future simple, future continuous or progressive, future perfect continuous or progressive. So present indefinite tense, yeah, present indefinite tense when we do something and maybe it is universal truth or regular work or practice. So that kind of things we can express by present indefinite tense. Like the sun sets in the west, sun rises in the east, the earth moves around the sun, the moon revolves around the earth, like that. So there may be two types of sentence, positive and negative. So let us consider that he goes to school, he does not go to school. So positive and negative. Two types of sentence. So in declarative sentence, when we describe anything, that is a declarative sentence. And the pattern is subject plus verb plus object. Okay, for negative sentence, that will be there. And for the positive sentence, subject plus verb and verb with s or yes or object or complement. So subject, verb, object or complement will be there. So let us know what may be the subject. Subject is the speaker or doer of an action. Subject is speaker or doer of an action, like there is number and there is person. So I, we, you, he, she, it, they. So I, we, first person, second person, you, third person, other than I, we, you. Any term other than these are called third person. So the most important one is third person. So in case of third person singular number, there are many changes in case of tenses and sentences. So you have to find if the subject is third person singular number or not. So how can you do that? So subject I, we, you, other than anything, if it is subject, so that is third person. If the quantity is one, so singular, third person singular number. Rule Rules vary due to that. So what is the declarative sentence format or rule? Subject plus V1 for plural and other than third person singular number. For third person singular number subject, subject V1 S or yes, then object or complement. And in negative sentence, do not or does not. Does not for third person singular number, do not for plural or others. Like a do verb, declarative sentence with do verb. I do, we do, you do, you do, he does, she does, it does, they do. So here is the rule. Do verb, yes plus yes, here yes is added with the third person singular number. If we make interrogative, if we make interrogative sentence, if we make interrogative sentence, there is, if it is the main verb, there is another verb, do, that is auxiliary verb. Do I do? Do I do this? Do you do this? Do you do? So this one is auxiliary or helping verb, and this one is the do verb main verb, right? So in case of third person singular number, it is does. Does he do, like that? So interrogative sentence also
if we want to make WH interrogative, suppose where do you go? Where do you do? Where do you go? Where does Sir? it's automatic? So where WH word, just use the WH word here and you make the sentence. So negative sentence, declarative sentence, I do not do, we do not do, you do not do, you do not do, he does not do, they do not do, she does not do, it does not do, like that. So to make it interrogative sentence, just change it. Just take out the auxiliary verb do before the subject. So do I not do we not do you not do you not do, does he not do they not do, does he not do, like that. So only the thing is make the auxiliary verb just before the subject and it is done. So interrogative sentence with WH, if we want to make, just put the WH word here. Where do I not go? Suppose where does he not do? What does he not do? Se ki kore na. Right? So put the WH word with the here and it is complete. The rule is declarative sentence subject view already known what is third person singular number. Other than I will you any person and he, she, it, any quantity, any teacher, all are third person singular number. So the rule will be does not or ACS. So declarative sentence in terms of positive. Suppose I go to school, I eat rice, I watch a movie, I look at the picture. So subject with V1, and in case of third person singular number, he goes to school, he looks after, the teacher teaches, the students learn, a student learns. In case of negative, I do not like rice, I do not love to study, he does not like, she does not like, he does not eat, she does not eat. Okay. For making interrogative, do or does before, then subject, then V1, then object or complement. For negative sentence, do or does for subject, then not, then V1, or object or complement later on and with a question mark. So for WH word, WH interrogative sentence, for the positive this one, and for the negative this one. So it is already complete. Okay. So rule for the interrogative sentence positive is you can use the WH word, then do or does, then the subject, then verb or object or complement with a question mark. For third person singular number, here will be the change and the auxiliary verb will be does. And other than that, it is do. That is all about the tenses and the present indefinite tense. A few of the things I have to discuss here. It is complete. Okay, now Sanida, go switch on your voice and explain it in Bengali. Start from here. Quickly explain. Yes. It is interrogative sentence. Positive is WH word. Negative. Okay. Let us explain one by one.
Okay, I'll go for negative. Negative sentence, interrogative. Progoto. Negative interrogative, negative declarative, or what? Yes. Negative interrogative, Negative interrogative. Negative negative interrogative. interrogative. No, it is only Sir? for no, it is only for present indefinite tense. Pratishta Samanto. Everything the headline is present indefinite tense. This is for present indefinite tense only. Everything is for present indefinite tense. Okay, sir. Okay. Now, Sanita Ghosh, explain this screen. Present indefinite tense. Interrogative sentence. Positive. Interrogative positive sentence. এর Yes. structure হলো WH WH. word. Yes, sir. Yes, yes, you complete. You continue. Don't switch on other than the speaker. Only the speaker will switch on, otherwise mute. Okay, continue, Sanidha. I'll ask Right word everyone. plus do plus subject plus V1 and object. Object or complement? Object or complement. If it is not an object, then that is complement. যদি কোনো কিছু object না হয়, I go to school, school object নয়, তাহলে ওটা complement. বোঝা গেল? Continue. So can you make a sentence? Can you make a sentence with this format? Yes. Give the example. Yes. Where does he go? Where does he go? Progoto, বুঝতে পেরেছিস? Where does he go? Now, Progoto, give me two, three examples with that. Give me 2-3 examples, Mr. Progoto. Everything is written here. Give me 2-3 examples of this structure. Progoto, I am asking to give examples. Yes. Yeah, give the example. Where does you play? Where does you have a decoded? Hello? Where does you have? You to second person, third person নয় তো। শুধু তো third person এ ডাক বল, সেখানে লিখে দিয়েছি তো। What do you have? হ্যাঁ। What do you want? What do you want? তুমি কি চাও? Where do you go? Where does he go? What does he eat? What do you eat? ঠিক আছে, সবাই লিখে ভালো এগুলো। 10টা বাক্য লিখে ভালো এটা দিয়ে। স্যার আরেকবার বলুন এগুলো। আমাকে বলার দরকার কি আছে? তুমি এখান থেকে দেখে তৈরি করো, আমি কেন বলবো? বলবো না। No, nothing. You have to make yourself. আমি কেন বলবো? আমার বলার দরকার নেই। প্রগত তুই বল, তোর প্রবলেম হচ্ছে, তোকেই বলতে হবে। What do you eat? স্ট্রাকচার দেখা। Where does you go? হ্যাঁ? বুঝেছিস? আমার ক্লিয়ার কর, তুই কি বুঝেছিস? Where does you go? স্যার বুঝতে পারছি না। বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ? না স্যার, বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, ওটাই আমি জিজ্ঞেস করতে চাইছি। তাহলে স্ট্রাকচারটা এটাই ফলো করতে হবে। এটা তো রুল তো তুই আমি তৈরি করিনি, ইংরেজরা তৈরি করেছে। ঠিক আছে? WH ওয়ার্ড, তারপরে ডাজ অথবা ডু, তারপরে সাবজেক্ট, তারপরে V1, তারপরে অবজেক্ট অর কমপ্লিমেন্ট। এটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের প্যাটার্ন। যেমন ধর, তুমি কি করো, ইংরেজিটা কি হবে? তুমি কি করো? What do you do? হ্যাঁ, তো কি করে করলি তুই? তাহলে WH ওয়ার্ড, তারপরে হচ্ছে ডু অক্সিলিয়ারি ভার্ব, তারপরে ডু হচ্ছে সাবজেক্ট, তারপরে মেন ভার্ব। ওটাকে ভাঙ। হোয়াট ডু ইউ ডুটাকে ভাঙ। হ্যালো? হ্যাঁ, খাতায় লেখ হোয়াট ডু ইউ ডু। তাহলে হোয়াটটা হচ্ছে WH ওয়ার্ড, ডুটা হচ্ছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব, তারপরে ইউটা হচ্ছে সাবজেক্ট, তারপরে ডুটা হচ্ছে হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট বলবি তো? হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট। তাহলে ওয়ানটা হয়ে গেল V1।
দাঁড়া, একজন একজন। এবারে বুঝেছিস? হ্যালো, স্যার হোয়াট ডু ইউ ডু বললাম, হোয়াট বলি না। হ্যাঁ, হোয়াট ডু ইউ ডু, প্রথম দুটা হচ্ছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব, দ্বিতীয় দুটা হচ্ছে মেন ভার্ব। তাহলে তুমি কি চাও সেটা বল। হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট? বুঝে গেছিস এবারে? তাহলে ওয়ান্ট হ্যাঁ। মানে চাওয়া, ওটা মেন ভার্ব, ওটাতে তো আপত্তি নেই। ওয়ান্টেড হচ্ছে পাস্ট টেন্স। তাহলে প্রথম দুটা হচ্ছে হেল্পিং ভার্ব, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যে ভার্ব ওয়ান্ট আছে, ওয়ানটা হচ্ছে ভি1। ভি1 মানে মেন ভার্ব। দেখ, ওয়ান্ট মেন ভার্ব হয়। বোঝা গেছে? হুম। কি এখানে কি হ্যালো? তোর ডাউট আছে বল, আমার বল। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, তোর কি ডাউট আছে বল এখানে। এখানে কোথায় যাও, তুমি কোথায় যাও, ইংরেজি বল। প্রগত, তুমি কোথায় হোয়াট, যাও? হ্যাঁ, হোয়াট ডাজ ইউ গো? এই ইউ ডাজ হয়, ইউ। হোয়ার আর ইউ? তুমি কোথায় যাও? আমি কোথায় যাও? হোয়ার আর ইউ গো? আর ইউ এখানে ফরম্যাট দেয়া আছে। আর ইউর পর তো গোয়িং হয়। হোয়ার আর ইউ গোয়িং, তুমি কোথায় যাচ্ছ? হোয়াট ডাজ বই ইউ পড়া গো? আছে? হুম। হোয়াট ডাজ ইউ, হোয়ার ডাজ ইউ গো? কে বলছে এটা? হোয়াট ডু ইউ, হোয়ার ডু ইউ গো হবে। হোয়ার ডু ইউ গো? হোয়ার ডু ইউ হুম, গো? হুম, হুম। ঠিক, রাইট প্রীতি। নিজে নিজে বাক্য লেখো, এগুলো দিয়ে রুলস গুলো খাতায় লেখো। আচ্ছা, স্যার আমি একটা প্রশ্ন করি। করুন। বলছি এখানে হোয়াট, হুজ, হুম এগুলো সবই WH কোশ্চেন তো? তো এগুলো কি দেখতে পাচ্ছিস না, WH দেয়া আছে। তাহলে এগুলো সবের পরেই ডু ডাজ এরকম বসানো যায় তো? সব জায়গায় বসানো যাবে না, দেখে শুনে বসাতে হবে। তো এইগুলো, whose এটা এর হচ্ছে পরে কি ফরম্যাট। থাকবে? এইটা হচ্ছে ফরম্যাট। এই ফরম্যাটে সমস্ত তোর বই যত কোশ্চেন আছে করা হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সে। এই ফরম্যাট গুলো দিয়ে, এই ফরম্যাট গুলো দিয়ে হুজ, হুম এগুলো সব করা যাবে তো? সব করা যাবে। এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের জন্য ফরম্যাট। প্রত্যেকটা টেন্সের আমার 4 ঘন্টা লেগেছে সব ফরম্যাট তৈরি করতে, তৈরি করে এই সব ক্যানভাতে ডিজাইন করতে। তো এটা বুঝে নে, যদি এটা বুঝে নিস টেন্স তোর কাছে ক্লিয়ার, প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স সব ক্লিয়ার। যদি এতগুলো পেজ যতগুলো আমি লিখেছি কারো যদি প্রত্যেকটা ক্লিয়ার হয়, তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স তার কাছে ক্লিয়ার বলে মানে আমি ধরে নেব। হুম। প্রগত, তাহলে প্রবলেম কোথায় হচ্ছে? তার জন্য আমি ওষুধ তৈরি করে রেখেছি। প্রগত, প্রগত, ওষুধ খাওয়ার জন্য রেডি হয়ে যাও। সব ওষুধ আছে, তুমি কি ভুল করবে তার সমস্ত ওষুধ তৈরি করা আছে এখানে। হি গোস টু স্কুলে তো অসুবিধা আছে? হ্যালো। না, না। হুম। তাহলে সে কোথায় যায়, ইংরেজিটা কি হবে? হ্যালো, বল। হোয়ার ডাজ হি গো? কি করে করলি? তুই যেভাবে করেছিস সেই পদ্ধতিটা হচ্ছে এটা, দেখাচ্ছি এবার তোকে। ভালো করে বুঝে নে, তাহলে ইংরেজি ক্লিয়ার। দেখ এখানে পাচ্ছিস কিনা। হোয়ার ডাজ হি, গো। কিছু মিল পাচ্ছিস সেখান থেকে? হ্যাঁ। WH ওয়ার্ড হচ্ছে হোয়ার, ডাজ, তারপর হচ্ছে সাবজেক্ট হি, তারপরে মেন ভার্ব গো। বোঝা গেল? হুম। এবারে বুঝেছিস? এবারে না বুঝালে আর কিন্তু তোকে বোঝানো মুশকিল হয়ে যাবে এবার আমার পক্ষে। বল, স্যার বুঝেছে। বুঝেছিস? তাহলে দেখ, সে, তুমি স্কুলে যাও ইংরেজিটা কি হতো? ইউ গো টু স্কুল। হ্যাঁ। তুমি স্কুলে যাও, তাহলে তুমি কোথায় যাও ইংরেজিটা কি হওয়া উচিত? স্যার হোয়ার না, প্রগত। ডাজ, হ্যাঁ হোয়ার, তুমি কি বললে? কোথায়
তুমি কোথায় কি তুমি- বলেছে ভুলে গেছি। তুমি কোথায় যাও? হ্যাঁ, হোয়ার ডু ইউ গো? আর কনফিউশন আছে, ইউর পর ডাজ হয় না তো? ইউ গোজ টু স্কুল তো হয় না, তাহলে ডাজ আসবে না। যার সঙ্গে গোজ হয় তার সঙ্গে ডাজ হবে। যে যার সঙ্গে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সাবজেক্টে শুধু ডাজ হয়। এবার হলো, হুম, তাহলে ইউটা কি পার্সন? ইউটা কি পার্সন? হ্যালো ইউটা ডক্টর প্রগত, বল হ্যাঁ বল। হ্যাঁ, কি পার্সন এটা? সেকেন্ড পারসন। বল। হ্যাঁ, সেকেন্ড এটা কি পারসন। পার্সন? হ্যাঁ, সেকেন্ড ইউ পারসন। হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন। তাহলে তুমি ডাজ ফার্স্ট নিয়ে আসছো কোত্থেকে? সেকেন্ড পার্সনের ডাজ থরি না হয়। থার্ড পার্সনের ডাজের ব্যাপার আছে। থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সাবজেক্টে শুধু ডাজ হবে। তাহলে যখন বলছিস ইউ তো সেকেন্ড পার্সন, ইউ হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন, সেকেন্ড পার্সনের সঙ্গে ডাজ নেই। ডাজ আছে শুধু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের জন্য। বোঝা গেল? হুম, এই জন্য হোয়ার ডাজ হি গো, আর তুমি কোথায় যাও, হোয়ার ডু ইউ গো। বোঝা গেল? ও বলো তো, বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ, ডাজের গল্প কার সঙ্গে আছে? ভার্বের সঙ্গে এস ইএস যোগ হওয়ার গল্প কার সাথে আছে? থার্ড পার্সন থার্ড পারসন সিঙ্গুলার সিঙ্গুলার নাম্বার নাম্বার। সাবজেক্ট। আর কারোর সঙ্গে তো নেই। তাহলে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তো হি সি ইট। ঠিক আছে, এরা তো নয়, তাহলে এদের ক্ষেত্রে তো গল্পই নেই। যদি প্লুরাল হয় তার ক্ষেত্রে গল্প নেই, গল্প তো এর সঙ্গে আছে। সেই জন্য হোয়ার ডাজ হি গো, সে কোথায় যায়। আর তুমি কোথায় যাও, এটা সেকেন্ড পার্সন, হোয়ার ডু ইউ গো। প্রগত, আশা করছি তোকে বোঝাতে পেরেছি। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। ওকে। এবার প্রতিষ্ঠা সামন্ত কি কোশ্চেন আছে? কার কি কোশ্চেন আছে আমার জিজ্ঞেস করে যা, পড়ানো হয়ে গেছে আজকে। স্যার আমার ওই আজকের 10টা পড়ানো লেখা হয়ে হয়ে গেছে, গেছে। পড়ানো শেষ। উনি লিখতে বললেন পড়ানো শেষ। ট্রান্সলেশন বলে। স্যার এই যে এগুলো করছে স্যার, হুম, হ্যালো স্যার, হুম। ওই এইগুলোকে এতে স্টাডি মেটেরিয়ালসটা মানে কিভাবে খুলছে ওগুলো বুঝতে পারছি না। স্টাডি মেটেরিয়ালটা ক্লিক করবি, ওটা পিডিএফ ফাইল আছে, ক্লিক করে ডাউনলোড করলেই হয়ে যাবে। ও স্যার আমার যে 10টা ট্রান্সলেশন লিখতে বলেছিলেন ওগুলো লেখা হয়ে গেছে। ভেরি গুড, পাঠিয়ে দাও হোয়াটসঅ্যাপে। এবারে গিনি গো, তুমি 1 নম্বর থেকে সব এক্সপ্লেন করো। আমি দিয়ে দিচ্ছি, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, নে বল। টেন্স কাকে বলে? এখানে লেখা আছে, লেখা দেখে দেখে বল। Time of action in a মানে sentence. একটা সেন্টেন্সের মধ্যে কাজের সময়টা কখন হচ্ছে এটা বোঝা যায় কিসের দ্বারা? টেন্সের দ্বারা। মোড অফ অ্যাকশন বোঝা যায়। মোড অফ অ্যাকশন মানে ধর আমি বললাম আমি হাসছি, আমি হাসছিলাম, ঠিক আছে না? ওটা কিসের দ্বারাই ধরবো? ভার্বের সাহায্যে। কিরকম? হি ইজ গোয়িং, কন্টিনিউয়াস টেন্স, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। হ্যাঁ, এবার বলতো গিনি, এইটা কি এখন এরকম লোক দেখা যায়? আগে এরকম লোক দেখা যেত, তাই তো? অতীতকালে। আর এখন সব মোবাইল নিয়ে খেলছে, গেম খেলছে, এখনকার ব্যাপার। আর ভবিষ্যতে লোক চশমা পরে ডিজাইন করে, হ্যাঁ, মেটাভার্সে চলে যাবে। মেটাভার্স কি? সুরজিৎ, হোয়াট ইজ মেটাভার্স? স্যার এগুলোকে ভিআর মেটাভার্স বানানো। কি? সুরজিতা রয়, মেটাভার্স কি বলতো? সুরজিতা রয়। স্যার আগের মতো সাজবে, মানে পুরোনো স্টাইলে সেজে ঘুরতে হবে? না, মেটাভার্স হচ্ছে মেটা ইউনিভার্স। মেটা হচ্ছে কাল্পনিক জগৎ, ফেসবুক এটা বানাচ্ছে। স্যার অ্যাকচুয়াল রিয়েলিটি, তারা শোন শোন শোন, ভার্চুয়াল রিয়ালিটি এবং অগমেন্টেড রিয়ালিটির সাহায্যে পুরো ধর আমি এখানে বসে শেখাচ্ছি, তাহলে তোর সঙ্গে তুই আমার কাছে চলে আসতে পারবি ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে। সেগুলো প্রচুর খরচ, সেই জন্য এগুলো করা যাচ্ছে না। এগুলো করতে অনেক টাকা স্যার খরচ হয়ে এরকম যাবে তো না। তৈরিও হয়েছে।
হ্যাঁ হয়েছে তো, আছে। তৈরিও হয়েছে দেখেছি। ওই তো হ্যাঁ, হয়েছে তো, ভিআর বলে ওইগুলোকে, ভিআর বলে। ওই তো ভার্চুয়াল রিয়ালিটি হুম। ভিআর, আর অগমেন্টেড রিয়ালিটি হচ্ছে এআর। তোমার জানি। এই দুটোকে একসঙ্গে মেশ করে হয় মেটাভার্স। আর ফেসবুকের নাম কি এখন? ফেসবুক কোম্পানির নাম চেঞ্জ হয়ে গেছে, এখন ফেসবুক লেখা আছে, কোম্পানির নাম হচ্ছে মেটা। মেটাভার্স থেকে এসেছে মেটা, বুঝেছিস? তো ফেসবুক কি করবে এটা? ফেসবুক ওটা তৈরি করছে ইন্টারাক্টিভ, মানে ধর তুই তোর দাদুর সঙ্গে দেখা করতে চাইছিস যে মারা গেছে, তাহলে দাদুর সময় যেমন ছিল সেই জগৎটাকে কেউ ক্যামেরা করে রেখেছে, তাহলে সেই জায়গায় তুই যেতে পারবি, তোর দাদুর সঙ্গে কথা বলতে পারবি, এরকম। এটা কি ফোনেতেই সম্ভব নাকি আলাদা আলাদা কিছু কিনতে হবে? এই যেমন ল্যাপটপ আর ভিআর হ্যান্ডসেট চাই, $300 করে মনে হচ্ছে দাম। রে বাপ রে। চেন্নাই সম্ভবত একটা স্কুলেতে ভিআর দিয়ে পড়ানো হয় এখন, টেকনোলজি অনেক অ্যাডভান্স হয়ে গেছে। ওকে, লেট আস কন্টিনিউ অ্যাবাউট টেন্স। এইটা পাস্ট টেন্স কেন গিনিঘোষ বল? এইটা কে পালিয়ে গেছে? গিনিঘোষ এটা বল, এটা 2 নম্বরটা পাস্ট টেন্স কেন? স্কুলের ছবি আছে, স্কুল ছাত্রছাত্রী, এটা পাস্ট টেন্স কেন, অতীতকাল কেন? গিনিঘোষ কানে তুলো গুঁজে বসে আছিস নাকি? কথা বল। স্যার হুম হুম স্যার আগে আমরা যখন করোনা আসেনি তখন আমরা স্কুলে যেতাম, কিন্তু এখন আমাদের অনলাইনে ক্লাস হয়, ওই জন্য ওই জন্য টিভির ছবিটা স্কুলটা দিয়ে আমাদের পাস্ট হয়ে গেছে, পাস্ট টেন্স হয়ে গেছে। বোঝা গেল গিনি? হ্যালো, হ্যাঁ আগে আমরা স্কুলে যেতাম, 9 এর আগে পর্যন্ত, 8 পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতিস তোরা, এখন আর যাস না, তাহলে এটা অতীতকাল হয়ে গেছে এখন আপাতত। আবার যখন স্কুল যাবি সেটা ভবিষ্যৎ, কবে হবে বোঝা না। কবে স্কুল যাবি গ্যারান্টি আছে স্কুলের ড্রেস পরে? হ্যালো, হ্যাঁ 1 তারিখ। না না তুই তুই ক তারিখে যাবি স্কুল প্রগত? 1 তারিখ, 1 তারিখ 1 তারিখে ভর্তি হতে, তাই তো? জানুয়ারির 1 তারিখ মানে ভর্তি হতে ভর্তি হবে, হতে স্কুলও খুলে দিবে, স্কুলও খুলে স্কুল দিবে। খুলে দিবে, স্কুল খুলে দিবে ঘোষণা হয়ে গেছে, আমি জানি না। 2 তারিখে খবরের কাগজে তো লিখেছে, স্যার খবরের কাগজে তো তাই লিখেছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, আমি দেখিনি। কাদের জন্য? কাদের জন্য? আনন্দবাজারে কাদের আমাদের জন্য? জন্য 5 6 7 8 5 6 7 8 প্রাইমারি ও, স্কুল 5, আমাদের 6, 5 6 9 খোলা ছিল, 9 10, এখন হুম, 5 6 7 8 খুলে যাবে। হ্যাঁ, তাহলে ওইটা ভবিষ্যতে কাজটা হবে তো, হুম। কাজটা ভবিষ্যতে হবে, এটা হচ্ছে ফিউচার। ওকে, ভেরি গুড। নেক্সট, প্রত্যেকটা টেন্স কি আছে? অতীতকাল, বর্তমানকাল, ভবিষ্যৎকাল। অতীতকালটা আমি কেন প্রথমে লিখেছি? কারণ অতীতটা চলে গেছে, প্রেজেন্টটা আমার হাতে আছে, ফিউচারটা পরে হবে। বোঝা গেল তো? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। এবারে একটা আগে হয়ে গেছে, একটা হচ্ছে, আর একটা হচ্ছে হবে। হবে। ইউনিভার্সাল ট্রুথ মানে কি? চিরন্তন সত্য, যেমন সূর্য হ্যাঁ। পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, তাই তো? সে পড়তে হবে, বিদ্যালয়ে যায়। চিরন্তন সত্য, যেমন সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, তাই তো? হ্যাঁ। চিরন্তন সত্য, যেমন সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, তাই তো? হ্যালো, চিরন্তন সত্য, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, তাই তো? না হ্যাঁ। না না, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে কি করে? পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে। হ্যাঁ, তো তাহলে আমি বলছি 4 বার 5 বার রিপিট করছিস, না না সব হ্যাঁ বলে যাচ্ছিস কেন? আগে আচ্ছা, তুই হ্যাঁ না করতে করতে না হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ না করতে করতে না হয়ে যাচ্ছে। ওকে, তাহলে অভ্যাস বোঝালে, যেমন আমি ভাত খাই, স্কুলে যাই, ঠিক আছে? নিত্যাভ্যাস। হ্যাঁ, তাহলে এগুলো কি? ইনডিফিনাইট টেন্স। আমি কি স্কুলে যাই, তাহলে পজিটিভ একটা হয়, নেগেটিভ একটা হয়। এটা এক্সপ্লেন কর গিনি। সে স্কুলে যায়, সে স্কুলে যায় না, ছবি দেখে কি করে বুঝছিস? বলছি গিনি ঘোষ কি মুখে কুলু পেটে বসে আছো নাকি? বলো, কি করে বুঝছো এ স্কুলে যায় না, রে স্কুলে যায়?
ছবি থেকে বুঝতে পারছিস না একজন স্কুলের দিকে যাচ্ছে? স্কুলের দিকে হ্যাঁ, আর একজন স্কুলের উল্টো দিকে যাচ্ছে, ও তাহলে কি করে স্কুলে যাবে? ও তো যায় না। বুঝলেন তো, একজন স্কুলের দিকে যাচ্ছে মানে কি ও স্কুলে যায়, আর অন্যটা স্কুলে যায় না, ওর উল্টো দিকে চলে যাচ্ছে। তাহলে একটা হচ্ছে পজিটিভ, একটা হচ্ছে নেগেটিভ। বোঝা গেল? হ্যাঁ হুম। হুম এবার বাক্যগুলোকে কি করে লিখতে হয়? সাবজেক্ট, হ্যাঁ, ডু, ডাজ, নট, এগুলো নেগেটিভ বাক্যের জন্য লিখতে হয়। নেগেটিভ বাক্যের জন্য ডু অথবা ডাজ বসাতে হবে, তারপর নট বসাতে হবে, তারপর মেন ভার্ব। যেমন সে স্কুলে যায় না, হি ডাজ নট গো টু স্কুল। আমি স্কুলে যাই না, কি হবে? আই ডু নট I do not go to school. গো ডট, ঠিক আছে, গো টু স্কুল। তো তাহলে সে স্কুলে যায় না, হি ডাজ নট গো টু স্কুল। দ্য বয় ডাজ নট গো টু স্কুল, ছেলেটা স্কুলে যায় না। মেয়েটা স্কুলে যায় না, কি ইংরেজি হবে? প্রতিষ্ঠা সামান্তা ফ্রম জগৎপুর। মেয়েটি স্কুলে যায় না, প্রতিষ্ঠা সামন্ত। ও প্রতিষ্ঠা সামন্ত ক্লাসের মধ্যে নেই, ছেড়ে দাও, নো প্রবলেম। প্রীতি বলতো, সে ভাত খায় না, ইংরেজি কি? he does not eat rice. সে স্কুলে যায় না, He does not go to school. সে বাড়িতে থাকে না, হি ডাজ নট স্টে মানে থাকা, STOI স্টে, বাংলাতে একবার বলুন। STOI স্টে, স্টে মানে থাকা। বাংলাটা একবার বলুন। সে বাড়িতে থাকে না, He does not stay in home. at home। ইংলিশ বানানটা হচ্ছে STOI, STAY। হি ডাজ নট স্টে অ্যাট হোম। প্রগত, সে বেড়াতে যায় না। প্রগত চলে গেছে মনে হচ্ছে, আনা আছে। He does not. সে বেড়াতে যায়। He does. He does not go to. বেড়াতে ইংরেজি হচ্ছে travel. হুম, He does not go to travel. মানে গ্রামার দিক দিয়ে ঠিক আছে, হি ডাজ নট ট্রাভেল বলে হবে। মানে ট্রাভেল মানে বেড়াতে যাওয়া, বেড়ানো। হি ডাজ নট। হ্যাঁ, travel. সে স্কুল যেতে ভালোবাসে না। সান্নিদা হাত তুলে বসে আছিস কেন? কি প্রশ্ন তোর? সান্নিদা ঘোষ, তুমি হাত তুলেছো কেন? তোমার কি প্রশ্ন আছে বলো? কোনো প্রশ্ন নেই। হুম। না, হ্যাঁ, সে স্কুল যায় না, সে স্কুল যেতে ভালোবাসে না, কি? সে স্কুল যেতে ভালোবাসে না। He does not go to. He does not সে like স্কুল যায় না। to go to school. তাহলে কি হবে? হি ডাজ নট লাইক, হি ডাজ নট লাইক, হি ডাজ নট লাইক টু গো। এই টু স্কুল এখানে বানান লেখা আছে, এখান থেকে দেখে নে। হি ডাজ নট লাইক টু গো টু স্কুল। বোঝা গেল? স্যার, আমার একটা প্রশ্ন আছে। প্রশ্ন কর, শুধু প্রশ্ন করার জন্যই তো রেখেছি সেশন। স্যার বলছি, আমরা যখন স্পোকেন ইংলিশ করি এত তো ভার্বের ব্যবহার করা হয় না, কিন্তু এমনি যখন ইংরেজি গ্রামার করি কেন এতগুলো করে করানো হয়? স্পোকেন ইংলিশে স্যার, সব অনেক সময় ভার্বের মানে ব্যবহার করা হয়। মশাই, স্পোকেন ইংলিশ আমায় শেখাচ্ছিস নাকি? স্পোকেন ইংলিশে ভার্বের সব ব্যবহার করা হয়, কন্ট্রাকশন ফর্ম ইউজ করা হয়। হ্যালো,
স্পোকেন ইংলিশে মানে সবই ব্যবহার করা হয়, ভার্ব টার্ব সবই আছে, নাহলে কি করে স্পোকেন ইংলিশ হবে? হ্যালো, স্পোকেন ইংলিশে হুম সবই ব্যবহার করা হয়, যখন তুমি অ্যাজ এ টিচার পড়াবে তোমার সবই ব্যবহার করতে হয়। যখন আমরা কথা বলি এই মা ভাত, মা আমাকে ভাত দাও, এটা বলিস বাংলায়? হ্যালো স্যার, হ্যালো, ওরকম মা ভাত বলে? না, ভাত ভাত খেতে খেতে তুই কি বলিস? মা আমাকে ভাত দাও, আমাকে জল দাও, জল বলি তো আমরা খেতে খেতে। আমরা হুম ইশারা ইঙ্গিতের মধ্যে দিয়ে হুম অনেক কিছু বুঝিয়ে দিই, আর লেখাতে ইশারা ইঙ্গিত তো দেখানো যাবে না, ওই জন্য পুরোটা লিখতা। বুঝা গেল? হুম হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। হুম, লেখাতে তো কোনো কিছু দেখানো যাবে না, সেই জন্য লেখাটার মধ্যে কমপ্লিশন থাকতে হবে, সেই জন্য স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট ব্যবহার করা হয়, যাতে সকলে বুঝতে পারে। পজিটিভ সেন্টেন্স হয়ে গেল, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার ভার্বের সঙ্গে এস ইএস যোগ। হুম, এবারে বল, এবারে সাবজেক্ট প্রোনাউন কাকে বলে? সান্নিধ্যা ঘোষ, মোটা মোটা বই কিনেছিস, বল। প্রোনাউন কাকে বলে বল, তারপরে সাবজেক্ট কাকে বলে বল। হ্যালো, অন কর অন কর, মিউট মিউট আছে তোর, মিউট আছে, সান্নিধ্যা মিউট আছে। বল, সাবজেক্ট কাকে বলে, প্রোনাউন কাকে বলে বল। A pronoun is used instead of noun. নাউনের পরিবর্তে বসানো হয়, ঠিক আছে। সাবজেক্ট কাকে বলে, সাবজেক্ট কাকে বলে? সাবজেক্ট একটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কাকে বলে? হ্যাঁ, বাংলায় বল, বাংলায় বল। এবার দেরি করে বললে না 5,000 টাকা করে রেট করে দেবো, ঠিক আছে পড়ানোর। তাড়াতাড়ি বল। সাবজেক্ট হলো যে কাজটা করে। হুম, যেমন ধর রাম ফুটবল খেলে, এখানে সাবজেক্ট কে? রাম। হ্যাঁ, কেন? রাম ফুটবলটা খেলছে। তাহলে ফুটবল খেলা যে কাজ, সেটা করে কে? রাম, ঠিক আছে। ডুয়ার অফ দ্য অ্যাকশন, সাবজেক্ট মানে ডুয়ার, ডুয়ার মানে যে কাজটা করে, ডু মানে করা, ডুয়ার অফ অ্যান অ্যাকশন ইজ সাবজেক্ট, যে কাজটা করবে সেই সাবজেক্ট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। ওকে, সাবজেক্টিভ প্রোনাউন কি কি আছে? হ্যাঁ, সাবজেক্টিভ প্রোনাউন কি কি আছে? আর এখানে লেখা আছে তো, আই উই ইউ ইউ হি সি ইট দে, তোকে দেখিস না নাকি? সাবজেক্ট প্রোনাউন এখানে লেখা আছে না, আমি আমরা তুমি তোমরা সে তারা। সে কে এবারে ইংরেজিতে হি বলে, ছেলে হলে মেয়ে হলে কি বলে, ইট হলে এটা, ঠিক আছে। ইট হচ্ছে জেন্ডার কাকে বলে? সুরজিতা রয়, জেন্ডার। সি ম্যাসকুলাইন, সি ফেমিনাইন, আইটি ইট হচ্ছে নিউটার জেন্ডার, কাকে বলে জেন্ডার? সুরজিতা রয়। হোয়াট ইজ জেন্ডার, বাংলা ইংরেজি যাতে খুশি বল, কিন্তু ফটাফট বল। আমরা যার সাহায্যে পুরুষ মহিলা বা কোনো জড় বস্তুকে বোঝায় সেটা হচ্ছে জেন্ডার বোঝায়। যেমন তাহলে ইট যেমন কার হচ্ছে পরিবর্তে যে আমরা বসি? ইট ইট কোনখানে হচ্ছে বসে? জড় বস্তু, জড় হুম, বস্তু। আচ্ছা ঠিক আছে, জেন্ডার। নাম্বার কাকে বলে? হোয়াট ইজ নাম্বার? নাম্বার মানে আমরা যখন কোনো সংখ্যা বোঝাই, যেমন কোনো প্লুরাল নাম্বার বোঝায়, এরকম বোঝালে সেটা হচ্ছে নাম্বার। প্লুরাল বা সিঙ্গুলার যে নাম্বার সেগুলো। সংখ্যা, তাহলে কি সিঙ্গুলার নাম্বার কি, প্লুরাল নাম্বার কি? সিঙ্গুলার নাম্বার 1 হতে পারে, আর প্লুরাল নাম্বার 1 এর থেকে বেশি যেগুলো সব সেগুলো প্লুরাল নাম্বার। ওকে, ঠিক আছে। এবার গিনি ঘোষ বল, হ্যাঁ, দেড়খানা পিঠে, দেড়খানা আলু, সিঙ্গুলার না প্লুরাল? গিনি ঘোষ। সিঙ্গুলার। না, একের বেশি, না দেড়খানা বলেছি, দেড় মানে একের বেশি, তাহলে ওটা প্লুরাল। একের বেশি হলেই প্লুরাল। শুধু এক হলে, ধর একটা ছাগল, একটা বাঘ, একটা আপেল, এগুলো সিঙ্গুলার। দুটো আপেল কি হবে তাহলে ইংরেজি? প্লুরাল।
হ্যাঁ, তাহলে ইংলিশটা কি হবে? দুটো আপেলকে ইংলিশে কি বলবি? Two apple. টু অ্যাপেল না, টু অ্যাপেল। টু অ্যাপেলস, APPLES। হুম, টু অ্যাপলস, APPLES, এখানটা লেখা যায়নি ভালো করে। ঠিক আছে, দুটো হলেই, একের বেশি হলেই প্লুরাল। আচ্ছা, এবারে বল সান্নিদা ঘোষ, হ্যাঁ পার্সন কাকে বলে? হোয়াট ইজ এ পার্সন? সবাই শুনবি কিন্তু, সবাইকে জিজ্ঞেস করবো একটু পরে। পার্সন কাকে বলে জানিস নি? প্রতিষ্ঠা সামন্ত পার্সন কাকে বলে? প্রতিষ্ঠা সামন্ত আছে Hello? ক্লাসে? হ্যাঁ, পার্সন কাকে বলে? পার্সন ফার্স্ট পার্সন, সেকেন্ড পার্সন, থার্ড পার্সন হয়। ফার্স্ট পার্সন আই উই, সেকেন্ড পার্সন ইউ ইউ, থার্ড পার্সন হি সি ইট দে। ভেরি গুড। এবার বল ফার্স্ট পার্সন কাকে বলে? আই উই কে তো ফার্স্ট পার্সন বলে, কিন্তু সংজ্ঞাটা কি? স্যার জিনিসটা কি? আমি জানি পার্সনের সংজ্ঞাটা। বলে ভালো ফটাফট। A category used to classification of pronouns and verb forms. হুম, না ওটা হচ্ছে তোর পার্সন কাকে বলে, আমি জিজ্ঞেস করছি ফার্স্ট পার্সন, পার্সন কাকে হ্যাঁ বলে। পার্সনের সংজ্ঞাই তো বলছি। হ্যাঁ ফার্স্ট পার্সন কাকে বলে? হ্যাঁ, স্যার, ওটা আমি জিজ্ঞেস বলছি। করছি। আমি, আমরা, না, ওকে তুমি, বলতে দে। তোমরা, সে, তারা, আমি, হ্যাঁ, আমরা কে স্যার, তো আমি ফার্স্ট বলছি। পার্সন বলে, ওটা এক্সাম্পল। ওটা হ্যাঁ ফার্স্ট সেটা নয়। পার্সনের এক্সাম্পল। হ্যাঁ, আচ্ছা বল সুরজিতা, বল দেখা যাক কি বলে। বলো স্যার, সুরজিতা। আমি সান্নিধা ঘোষ, তুই তো বলতে পারিসনি, তোকে সুযোগ দেওয়া ছিল। প্রীতিপাল বল। প্রীতিপাল না, সরি, আরাধ্যা, তোর মায়ের নামটাই লেখা আছে তো। আরাধ্যা বল। মিউট করে দাও। মিট করলে কি? ফার্স্ট পার্সন কাকে বলে? হোয়াট ইজ আ ফার্স্ট পার্সন? হোয়াট ইজ ফার্স্ট পার্সন? ইয়েস, আই উই কে ফার্স্ট পার্সন বলে, কিন্তু ফার্স্ট পার্সনটা কাকে বলে সেটা জানতে চাইছি। বলতে পারছিস না তো? স্পিকার, স্পিকার অথবা স্পিকার, যে কথা বলছে সে ফার্স্ট পার্সন। যেমন ধর, আমার নাম, স্যার স্যার বলছি আমার আমার বলছি নাম বলছি আরাধ্যা। স্যার, ফার্স্ট পার্সন হচ্ছে যে স্পিকার, সে কথা বলছে। আর সেকেন্ড পার্সন হচ্ছে যার সাথে কথা বলছে। আর থার্ড পার্সন হচ্ছে ওই দুজন ছাড়া আবার অন্য কারোর সাথে কথা বলছে, ওইটা। ঠিক, ঠিক। তাহলে ফার্স্ট পার্সন হচ্ছে স্পিকার অথবা স্পিকারস, বক্তা অথবা বক্তাগণ। তাহলে বক্তা যার সঙ্গে, যেমন আমি বলছি, আমি ক্লাস নিচ্ছি, তাহলে আমি যখন বলবো আমি অর্ধেন্দু মন্ডল, আমি তোমাদের পড়াচ্ছি, তাহলে আমি ইউজ করলাম, আমার কথাটা কে শুনছে? তোমরা সবাই শুনছো, তাহলে তোমরা ব্যবহার করছি যে লিসেন। লিসেন মানে শোনা। যে শুনছে তাদেরকে আমি যে ওয়ার্ডটা ব্যবহার করছি সেটা হচ্ছে তোমরা বা তুমি, তোমাদের। তাহলে এগুলো হয়ে যাচ্ছে সেকেন্ড পার্সন। ফার্স্ট পার্সন, আমি কথা বলছি, তাহলে আমি হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন। এবার আমরা কথা বলছি, আমরা হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন। ঠিক আছে, শুনছে কে? তুমি, তোমরা। হ্যাঁ, বললাম যে আমাদের দেশের অবস্থা ভালো নয়, তুমি আমি ছাড়া বাইরের কোন একজনের সম্পর্কে বলছি, সে হয়ে যাচ্ছে কি? থার্ড পার্সন। একজন হলে সিঙ্গুলার, একের বেশি হলে প্লুরাল। ওকে। হুম, এবার এখানে ফর্মুলা দেওয়া আছে, কিছুই নেই। ঠিক আছে, শুধু থার্ড পার্সন হয়ে গেলে ভার্বের সঙ্গে এস বাই এস যোগ হয়। আচ্ছা, এর কিছু রুল আছে। যেমন যদি ভার্বের শেষে ও থাকে, সেক্ষেত্রে তার আগে কনসোনেন্ট থাকে, সেক্ষেত্রে ইএস যোগ হয়। ঠিক আছে, আরো অনেক রুলস আছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, তো এখানে আমি ইএস যোগ করে দিয়েছি। এই ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স করতে গেলে কি করতে হয়? একটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব ডু অথবা ডাজ আনতে হয়। ডু, ডু আর থার্ড পার্সনের ক্ষেত্রে ডাজ নিয়ে এলাম। ঠিক আছে, এদের ক্ষেত্রে ডু সবার ক্ষেত্রে, আর থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ডাজ। থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ডাজ। ঠিক আছে, অক্সিলিয়ারি ভার্বটাকে প্রথমে, তারপরে সাবজেক্ট, তারপর আবার মেন ভার্ব।
তাহলে নেগেটিভ সেন্টেন্স করতে গেলে কি করতে হয়? তাহলে ডু, তারপর সাবজেক্ট, তারপর নট, তারপর মেন ভার্ব। ডব্লিউএইচ করতে গেলে কি করতে হবে? এর আগে ডব্লিউএইচ। যেমন হোয়ার ডু ইউ, ইউটা সাবজেক্ট। হোয়ার ডু ইউ নট গো, তুমি কোথায় যাও না। হোয়াই ডু ইউ নট স্টাডি, তুমি কেন পড়ো না। ঠিক আছে, এসব হবে। আমার আর কিছু এখানে বিষয় বলার নেই। এবারে প্রত্যেকটা স্লাইড সম্পর্কে যার যা যা ডাউট আছে, কোশ্চেন আছে, আমায় প্রথমে জিজ্ঞেস করো, তারপর আমি এক্সপ্লেন করতে দিচ্ছি। রাইট? প্রতিষ্ঠা সামন্ত, সপ্ত Hello? দিয়ে শুরু করি। হ্যাঁ, এর নেগেটিভ, এখানে তোর কি ডাউট আছে আমার বল। এখানে আমার কোনো ডাউট নেই। ভেরি গুড। সে কি, এখানে কি ডাউট আছে? এখানে হুজ আর হুম দিয়ে বাক্য তৈরি করতে পারছি না। হুজ মানে হচ্ছে কার, আর হুম মানে কাকে। হুজ মানে কার, কার বা কাহার, কাদের। ঠিক আছে, হুজ ডটার আর ইউ, তুমি কার মেয়ে। হুম ডু ইউ নো, তুমি কাকে চেনো। হুম ডু ইউ নো। আর হুজ দিয়ে একবার বলুন একটা বাক্য। হুজ ডটার আর ইউ, কার মেয়ে তুমি। হুজ ফাদার গো টু স্কুল, হুজ ফাদার গোজ টু স্কুল, কার বাবা স্কুলে যায়। Yes, sir. হুজ ফাদার গো টু স্কুল, আমি যেমন এখানটা করছি, কার বাবা, হুজ ফাদার। তাহলে এখানে এই রুল মেনটেন হচ্ছে না, এখানে রুল মেনটেন ডাইরেক্ট হবে ভার্বের জায়গায়, গোজ টু স্কুল। এখানে রুল হুজের ক্ষেত্রে আর হু এর ক্ষেত্রে রুল মেনটেন হয় না। হ্যালো? Yes, sir. কে পড়াশোনা করে না, ইংরেজি কি হবে? সে পড়াশোনা করে না। না, কে পড়াশোনা করে না, কে। ও উম, হু ডাজ নট স্টাডি, এই রুল হবে না, ডাইরেক্ট হবে হু ডাজ নট স্টাডি। যেমন হি ডাজ নট স্টাডি, তাহলে কে পড়াশোনা করে না, ওই সেই জায়গাটাকে, হি এর জায়গাটাকে কেটে হু বসিয়ে দাও। হু ডাজ নট স্টাডি, সে পড়াশোনা করে না, কে পড়াশোনা করে না, হি এর জায়গায় হু বসিয়ে দাও, ডাইরেক্ট। বলে গেল, গো টু দ্য ফার্স্ট স্লাইড। কে পড়াশোনা করে না, যেমন এখানে আমি লিখেছি, প্রত্যেকটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি স্লাইড, একটা অপরের সঙ্গে রিলেটেড। যেমন এখানে লিখেছি হচ্ছে হি গোজ টু স্কুল, এখানে হু বসিয়ে দিলাম, হি এর জায়গায় উড়িয়ে কি বসিয়ে দেবো, আর জিজ্ঞাসা Who? চিহ্ন দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, হু গোজ টু স্কুল, কে স্কুলে যায়। বোঝা গেছে? মিস্টার প্রগত, এনি কনফিউশন? হি দিয়ে বাক্য যেটা হবে নো স্যার। ডিক্লারেটিভ, ওই জন্যই তো তোকে জিজ্ঞেস করছি, ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্সে হু দিয়ে যে বাক্যের সাবজেক্ট হবে, থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সাবজেক্টের জায়গায় হু বসিয়ে দিলেই বাক্যটা হয়ে যাবে। সে স্কুল যায় না, কে স্কুল যায় না, তাহলে হু তো আই ইউ নয়, হু এখানে একজন বোঝাচ্ছে, তাহলে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার, হু হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার। অতএব থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার যে হি সি ইট বসে, ওদের জায়গায় হু বসিয়ে দাও। তাহলে হু ডাজ নট গো টু স্কুল। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এখানটা কে স্কুল যায় না, এখানটায় হিটাকে উড়িয়ে হু বসিয়ে দাও। হু ডাজ নট গো টু স্কুল, হু হচ্ছে সাবজেক্ট, হু হচ্ছে সাবজেক্ট, অতএব ও সাবজেক্টের পজিশন নেবে, যেহেতু কোশ্চেন সেহেতু শেষে কোশ্চেন মার্ক দিতে হবে। কে কে বুঝেছি সেটা, সেটা বল, আমি তাকে জিজ্ঞেস করবো। সান্নিদা বুঝেছি সেটা? আমি বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, কে বুঝেছে সেটা বল। আমি কে? সুরজিতা বুঝতে প্রতিষ্ঠা। পেরেছিস?
প্রতিটা বুঝতে পেরেছে, আর কেউ বুঝতে পেরেছে? গিনি ঘোষ বল কি হবে, গিনি ঘোষ ব্যাখ্যা করো। থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারে যেটা হবে হু মানে কে, যেমন ধর সে ভাত খায়, সে জায়গায় কে বসিয়ে দে, কে ভাত খায়, একই জিনিস। তাহলে আমরা কি করব, থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারে যেটা, সেটার জায়গায় আমরা হু বসিয়ে দিলে শেষে জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিলেই হয়ে যাবে। যেমন কে সিগারেট খায়, হু স্মোক সিগারেট। কে ভাত খায়, হু ইটস রাইস। প্রগত। স্মোক মানে খাওয়া? হ্যাঁ না, স্মোক মানে সিগারেটের কথা বলছিলাম। হু স্মোক সিগারেট। সিগারেট খা ধূমপানকে স্মোক বলে, জল খাওয়াকে বলে ড্রিঙ্ক, আর চিবিয়ে খাওয়াকে বলে ইট। SMOK স্মোক মানে ধোঁয়া প্লাস সিগারেট খাওয়া হয়। ওকে, আমার সামনে স্মোক করো না তো, গন্ধ ছাড়ছে, ভালো লাগছে না, এরকম বলে তো লোক। হ্যাঁ। ওইটাই স্মোক মানে ধূমপান করা। কে জল খায় কি ইংরেজি হবে প্রগত? হু ড্রিঙ্ক ওয়াটার। এই ড্রিঙ্কস হবে না, হিন্দিতে যেটা হয় ওটা হবে হু ড্রিঙ্কস ওয়াটার। কে জল খায়, কে মানে একজন, কারা যদি বলতাম তাহলে হু ড্রিঙ্ক ওয়াটার হতো। হ্যাঁ। কে মানে একজন, কে জল খায় হু ড্রিঙ্কস ওয়াটার। সে জল খায়, সেটাই কে হু বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা চিহ্ন শেষে। বোঝা গেল? আচ্ছা, কার ভাই স্কুলে যায়, হুজ মানে কার, WHS। হুজ ব্রাদার গো টু স্কুল। এই হুজ ব্রাদার গোস টু স্কুল হবে না, কার ভাই স্কুলে যায়। হুজ ব্রাদার বললে আলাদা। হ্যাঁ, কার বোন স্কুলে যায়, বল প্রতিষ্ঠা সামান্তা। সব বাংলা ইংরেজি লিখবি, ওইগুলো তো আমি লিখে দেবো না, তুমি লিখবে, তোমরা লিখবে যা করছো, লিখে হোয়াটসঅ্যাপ করবি। কার বোন স্কুলে যায়, Whose sister goes to school? কার দিদি স্কুলে যায়, Whose elder sister goes to school? বুঝেছিস? আচ্ছা, কার বাবা কেবল বিজনেসম্যান, বল ইংরেজি। Whose father cable Whose businessman? father is a cable businessman. কার বাবা একজন কেবল বিজনেসম্যান, উত্তরটা কি হবে প্রতিষ্ঠা? Whose father is a cable businessman? হ্যাঁ, তাহলে উত্তরটা কি হবে? মাই ফাদার ইজ এ কেবল বিজনেসম্যান। তোমার বাবা কেবলের ব্যবসা করে না? হ্যাঁ। তাহলে বলবি তো উত্তরটা কি, মাই ফাদার ইজ আ cable businessman. বুঝতে পারছিস কি করে হলো? হ্যাঁ। হুজ মাদার ইজ এ টিচার, সান্নিধ্যান গিনি। হুজ মাদার ইজ আ টিচার। My mother is a teacher. বুঝতে পারছিস কি করে প্রশ্ন তৈরি হলো? মাই মাদার ইজ এ টিচার, মাই মাদারের জায়গায় উড়িয়ে দাও, হুজ বসিয়ে দাও জিজ্ঞাসা চিহ্ন শেষে। বোঝা গেছে? মাই মাদার ইজ আ টিচার, মাই মাদারটাকে কেটে ওখানে হুজ বসিয়ে দাও, হুজ মাদার ইজ আ টিচার। বোঝা গেছে? Yes. হ্যালো, ইয়েস অর নো বল। Yes. আচ্ছা, এবারে আরাধ্যা পাল বল, হুজ মাদার ইজ আ হাউস ওয়াইফ। আরাধ্যা পাল। হ্যাঁ না, বাংলায় না ইংলিশে উত্তর দে, হুজ মাদার ইজ আ হাউস ওয়াইফ। তোর মা হাউস ওয়াইফ না হাউস ওয়াইফ নয়? হ্যাঁ, তাহলে মাই মাদার ইজ আ হাউস ওয়াইফ। মাই মাদার ইজ আ হাউসওয়াইফ। বুঝে গেছিস প্রশ্ন কি উত্তর কি? হুজ। আর হুম ডু ইউ লাইক দ্য মোস্ট, তুমি কাকে বেশি পছন্দ করো? হুম মানে কাকে, হুম মানে কি কাকে। WHO হুম মানে কাকে,
whom do you like the most? whom do you like the most? যা কিছু লেখ, বাকিটা লিখছি না। তুমি কাকে বেশি পছন্দ করো? whom do you hate the most? তুমি কাকে বেশি ঘৃণা করো? ঠিক আছে, whom মানে কাকে। হুম। আর কার কি স্লাইডে প্রবলেম আছে? কার কি প্রবলেম আছে বল? কার কি সমস্যা আছে বলে ফেলো, পরে আমি আর এটা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আর বলবো না। তোর কোনো সমস্যা নেই তাই তো? সামনে থাকো, বলো সেকেন্ড পারসন কাকে বলে? বল, সেকেন্ড পারসন কাকে বলে? হ্যাঁ যাকে কথাটা বলা হচ্ছে তাকে সেকেন্ড হ্যাঁ পারসন বলে। বরাবর। লিসনার, ইংলিশ ওয়ার্ডটা কি? লিসনার। লিসনার্স, লিসনার বা লিসনার্স দুটোই হবে, সিঙ্গুলার প্লুরাল। তুমি একজন, তোমরা অনেকজন, তাহলে লিসনার্স বা লিসনার্স, শ্রোতা বা শ্রোতাবৃন্দ হচ্ছে সেকেন্ড পারসন। ভার্ব কাকে বলে? এটা তো এখানে লিখিনি, কারণ জেনে নিয়েছি, ধরে নিচ্ছি। হোয়াট ইজ এ ভার্ব? এ ভার্ব ইজ এ ডুইং ওয়ার্ড। ভার্ব ইজ এ ডুইং ওয়ার্ড, যার সাহায্যে কোনো কিছু কাজ করা বোঝায়। যেমন এক্সাম্পলস, এক্সাম্পল লাইক ইট, স্লিপ, ইট, স্লিপ, ওকে ওয়াক, রান, ওকে এটসেট্রা। এই স্লাইডে এমন কি আছে যেটা কার বুঝতে কি অসুবিধা আছে? সবাইকে এবার জিজ্ঞেস করেনি প্রত্যেকে কটা, 12টা বেজে গেছে নাকি রে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার প্রত্যেকে জিজ্ঞেস করছি ইন্ডিভিজুয়ালি। আরাধ্যা পাল, তোমার এই ক্লাসে যা যা পড়ানো হয়েছে তার মধ্যে কি জিনিস কোথায় অসুবিধা আছে তুমি বলে ফেলো। স্যার আমার কথা স্যার আমার শুধু স্যার আমার আছে, বলো। ওই পার্সন গুলো শুধু একটু আটকাচ্ছে, মানে কাকে কি বলে ওইটা একবার বলে না। বলে হবে পার্সন, তাই তো? যেমন প্রতিষ্ঠা, হ্যাঁ বলছি একটা একটা বলি, বলে দেবো। একজনের বলি, পার্সনটা বলে দিচ্ছি। পার্সন মানে হচ্ছে ব্যক্তি, ধর যারা কথা বলে, ঠিক আছে না? তাহলে প্রতিষ্ঠা, তোর মা তোকে ধর কথা বলছে, তোর মায়ের সঙ্গে তোর কথা হচ্ছে, তুই কথা বলছিস, মা আমাকে খেতে দাও, আমি ভাত খাবো। তুই কি বলছিস? তোর মাকে লেখ, খাতায় লেখ আর মুখে বল। তোর মাকে জিজ্ঞেস করছিস, মা আমাকে খেতে দাও, আমি ভাত খাবো। তাহলে কথাটা বলছে প্রতিষ্ঠা সামন্ত, কাকে বলছে? তার মাকে। তাহলে প্রতিষ্ঠা যখন তার মায়ের সঙ্গে কথা বলছে, তখন প্রতিষ্ঠা বলছে আমি ভাত খাবো, বলছিস তো? তাহলে আমিটা কার জায়গায় বলছিস বলতো? প্রতিষ্ঠার জায়গায়। তাহলে প্রতিষ্ঠাকে স্পিকার, বক্তা। প্রতিষ্ঠা হচ্ছে বক্তা, প্রতিষ্ঠা কথা বলছে কার সঙ্গে? তার মায়ের সঙ্গে। মাকে কি বলছে? মা আমি ভাত খাবো। তাহলে আমি কে? যে কথা বলছে, তাই তো? তাহলে আমি তো স্পিকার, যে কথা বলছে। তাহলে বক্তা বা স্পিকার হচ্ছে ফার্স্ট পারসন, আমি, আই ইংরেজিতে। বোঝা গেল? তখন বলছে আমরা ভাত খাবো, আমির সঙ্গে আমরা এসে যায়, একের বেশি হলে আমরা ভাত খাবো। দু বোনে মিলে বলছে আমরা দু বোনে ভাত খাবো, মানে আমরা ভাত খাবো, মাকে বলছি। তাহলে বক্তাগণ হয়ে গেল প্রতিষ্ঠা, এবং প্রতিষ্ঠা তোর বোনের নাম কি? প্রাপ্তি। হ্যাঁ, তাহলে প্রতিষ্ঠা এবং প্রাপ্তি সামন্ত তার মায়ের সঙ্গে কথা বলছে, বলছে আমরা ভাত খাবো। তাহলে প্রতিষ্ঠার প্রাপ্তি জায়গায় কি বসা হচ্ছে শব্দটা? আমরা, উই। তাহলে উই হয়ে গেল বক্তা, ফার্স্ট পারসন। প্রতিষ্ঠার মাকে কি বলছিস? মা আমাকে বা আমাদেরকে ভাত দাও, ঠিক আছে? এবারে মা হচ্ছে তো নাউন, তাহলে ওই নাউনের জায়গায় আমরা কি বসাচ্ছি? তুমি আমাকে ভাত দাও, বলিস তো?
হুম হ্যালো, তুমি হ্যাঁ। আমাকে ভাত দাও, তাহলে তুমিটাকে যে তোমার কথা শুনছে, তোমার মা তোমার কথা শুনছে, মানে তুমি যে কথাগুলো বলছো, তাহলে তুমিটা হয়ে গেল কি সেকেন্ড পার্সন, লিসেনার। লিসেনার মানে শ্রোতা, ঠিক আছে? হুম। এবার তোর মা জিজ্ঞেস করলো বা তুই জিজ্ঞেস, তোমার টিচার কি আজকে পড়িয়েছে? তাহলে তোর আর মায়ের সঙ্গে কথা বলা হলো, কিন্তু মাঝখানে টিচার চলে এলো, তাহলে টিচারটা হয়ে যাচ্ছে থার্ড পার্সন। আচ্ছা, তোমার টিচার কেমন আছেন? তাহলে টিচার কি হয়ে যাবে? থার্ড পার্সন। 3rd person। কারণ তোর হুম মা আর তোর মাঝে টিচার নেই, অন্য জায়গায় আছে লোকটা, অন্য জনের কথা হচ্ছে। হুম। এবার মাথায় ঢুকেছে প্রতিষ্ঠা সামন্ত? হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, সেকেন্ড কার কি ডাউট আছে বলো? সেকেন্ড কার ডাউট আছে বল বল বল, কে বলছিলিস? হ্যালো, বলছি আর কার ডাউট আছে রে? অন্য বিষয় কার কি ডাউট আছে বলবি তো? আমি বলছি হুম। স্যার কনজাংশনটা কি অব্যয় পদ? এটা এই ক্লাস নয়, যে কোনো ক্লাসের মধ্যে ক্লাসের ডাউট ক্লিয়ার কর। অন্য জিনিস বলতে যাব, তোর ডাউট ক্লিয়ার হবে কিন্তু অন্যজন কনফিউজ হয়ে যাবে। এখন প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের কথা বলো তুমি আমায়। ঠিক আছে স্যার, হুম দিয়ে বাক্যগুলো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, হুম মানে কাকে, কাকে তুমি পছন্দ করো। তাহলে তুমি ইন্টারোগেটিভে তোমার প্রবলেম আছে, WH ওয়ার্ডের জায়গায় তো হুম বসানো হবে। হুম মানে কাকে? হ্যাঁ, কাকে বা কাদেরকে। ওর WH ওয়ার্ডের সিঙ্গুলার আর প্লুরাল হয় না, একটাই সিঙ্গুলার, ওই প্লুরাল। WH ওয়ার্ডের সিঙ্গুলার প্লুরাল নেই, ওরা সিঙ্গুলারও হয় প্লুরালও হয়। বোঝা গেল প্রগত? হ্যাঁ এই তো এখানে হুম, একই ফরম্যাট, এখানে হুম নিয়ে চলে আয়। হুম মানে কাকে, তুই একটা বাক্য বল কাকে দিয়ে, কাকে দিয়ে বাংলায় বাক্য বল না। কাকে দিয়ে বাংলা বাক্য? ম্যাডাম আপনার মেয়েদেরকে বাংলা শেখাননি নাকি? কাকে দিয়ে একটা বাংলা বাক্য বলবি তো? শেখানো হচ্ছে না, পায়ে ধরা হচ্ছে। আরে বাবা, কাকে দিয়ে একটা বাংলা বাক্য বল সান্নিধ্যা। হ্যাঁ কাকে তুমি হ্যাঁ, পছন্দ এই তো করো? এখানে হুম বসে গেল তো। এবারে তুমি তো ডু, তুমি হলে কি ডু ইউ লাইক দ্য মোস্ট, হয়ে গেল। যা বলবি, ফরম্যাট তো একই, বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ আরে হোয়াট হু ফু এইসব যে বসাচ্ছিস, সেই জায়গায় হুম বসাতে হবে, একই জিনিস। সে কাকে পছন্দ করে, তাহলে কি হবে ইংরেজি? মানে কথা হলো, আমি বুঝতে পেরেছি, মানে তোর মাথায় কোনো কিছুই ঢুকছে না, তো ওই সেই জিনিসটা না করলে আর করতে পারছিস না, এটা আমি বুঝে গেছি। তুই সবকিছু মুখস্থ করছিস, কিছু বুঝিনিস, দ্যাট ইজ ইয়োর প্রবলেম। এখানে তো ফরম্যাট দেওয়া আছে রে বাবা, ফরম্যাটে বসাও, হুম বসাও। এখানে তারপরে ডু বা ডাজ বসবে, কি সাবজেক্ট কি হবে, সাবজেক্ট কে ইউ, তাহলে এখানে ডু বসে গেল। তারপর মেন ভার্ব V1, একই তো ফান্ডা। এটার প্রবলেম হচ্ছে তোমরা তোমার টিচার যা বলে দেয় তার বাইরে কোনোদিন কোনো কিছু ট্রান্সলেশন বা কাজ করনি, এই জন্য তুমি নতুন কিছু জিনিস দিলে পাচ্ছ না, এটাই হচ্ছে কারণ। বোঝা গেল? ফরম্যাট একই হবে তো, রুলস তো চেঞ্জ হবে না। রুলস যেখানে চেঞ্জ হবে সেটা হচ্ছে আমি বলে দিয়েছি, হুজ আর হু এর ক্ষেত্রে। হু এর ক্ষেত্রে, হুজ এর ক্ষেত্রে কি হয়, ডাইরেক্ট থার্ড পার্সনের সিঙ্গুলার নাম্বারের জায়গায় বসে যাবে যদি একজন বোঝায়, আর প্লুরাল বোঝালে তুমি জানো। বুঝতে পারিস নি তো সান্নিধ্যা ঘোষ? আমি বুঝতে পেরেছি। ওকে, গিনি ঘোষের মাথায় দুটো গাঁটা মেরে দে, ও কেন কিছু বুঝছে না। হ্যালো, আর কার কি আটকে আছে বলে ভালো। 12টা একে পরীক্ষা চালু হয়ে যাবে, তার আগে সব জিজ্ঞেস করে নে। স্যার সেভ করে দিলাম, স্টাডি ম্যাটেরিয়াল সেভ হয়ে। 12টা বলে থেকে ভালো। পরীক্ষা হবে? হ্যাঁ, ওহ
এই ডিসেম্বর তো শেষ, এরপর তোদের তো কোর্সও শেষ হয়ে যাবে, যা শেখার শিখে নে। হ্যালো, বলছি এরপর তো সবার টাইম টাইম চেঞ্জ হয়ে যাবে, প্রত্যেকের সঙ্গে তার প্রত্যেকের একজন দুজন করে তার পড়ানো যাবে না, ঠিক আছে? প্রত্যেকের টাইম তার অ্যাডজাস্ট হবে না, কারো টাইম হবে না, কারোর প্রত্যেকেরই তো সকালে পড়া থাকে, দুজন একজনকে পড়িয়ে তো কিছু হবে না, অতএব ডিসেম্বরের মধ্যে যা শেখার শিখে নাও। ওকে, কন্টিনিউ। ওই জন্য স্পিডে সব শিখিয়ে দেওয়া হবে। চলো। কর প্রশ্ন কর, প্রশ্ন কর। হ্যাঁ, হুম, কার প্রশ্ন মা নেই। রান্না করে? হ্যাঁ, হুজ মাদার। মাদার কুক। এটা ঠিক আছে তো? কেন, ফান্ডা তো বলে দিয়েছি, হি এর জায়গায় যা হবে সেটা, হিজ মাদার হ্যাঁ কুকস, তাহলে হিজ মাদারের জায়গায় উড়িয়ে দিয়ে হুজ মাদার কুকস, বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, বাস, মাই মাদার কুকস, যাই হোক না কেন। হুম, হ্যাঁ, আর এই ক্লাসের যা আছে সেটা জিজ্ঞেস কর, এই ক্লাসে যা কিছু পড়াচ্ছি তার মধ্যে জিজ্ঞেস কর সবকিছু। আজকে এভরিথিং রিলেটেড টু ক্লাস, কোনো কিছু কনফিউশন রাখবি না, কেউ কিছু বোঝেও নেই আর প্রশ্নও নেই, হোয়াট ইজ দ্য ম্যাটার, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার সবাইকে জিজ্ঞেস করছি, হ্যাঁ ঠিক আছে। প্রগত পাত্র, বলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স কাকে বলে? বাংলায়, বাংলায়। প্রগত পাত্র, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? প্রশ্ন করলে আর শুনতে পাবে না। আরাধ্যা, আরাধ্যা পাল, বলো ইয়েস স্যার। প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স কাকে বলে? বাংলায় বলো, ইংরেজিতে বলো, যাতে খুশি। প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হ্যাঁ কাকে বলে? বলছি। হুম, তুই যা বুঝেছিস বল, বইয়ের ভাষা বলার প্রয়োজন নেই, বাংলা ইংরেজি সব বলতে পারো। স্যার, হুম, প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস মেইন ভার্ব প্লাস অবজেক্ট অথবা না কমপ্লিমেন্ট। না না না, ওটা তো স্ট্রাকচার, না না, ওটা স্ট্রাকচার। কাকে বলে? ওটা স্ট্রাকচার, কাকে বলে বলছি? সাধারণভাবে কোনো জিনিস ঘটে, সত্য বোঝায়, চিরন্তন সত্য বোঝায়, তাদেরকে বলে কি প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স। যেমন উদাহরণ, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে, আমি সকালে ঘুম থেকে উঠি, এইরকম, বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ, হুম, আর তুই যেটা বলছিস ওটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সকে ইংরেজিতে কিভাবে লিখতে হয় তার স্ট্রাকচার। স্টাডি মেটেরিয়ালে সমস্ত কিছু লোড করে দেওয়া আছে, সমস্ত কিছু করে নেবে, ওটা 4-5 ঘন্টা ধরে আমায় তৈরি করতে হয়েছে, অতএব সেগুলো প্রত্যেকটা জিনিস বুঝে নেবে, কোনো কিছু কেন থাকলে আমায় এখনই জিজ্ঞেস করো। সুরজিতা রয়, প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স কোথায় ব্যবহার হয়? প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স কোথায় ব্যবহার হয়? সুরজিতা রয়, প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স কোথায় ব্যবহার হয়? যখন আমরা কিছু করতে থাকি আর ইউনিভার্সাল ট্রুথ বোঝাই তখন সেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স হয়। প্রথম হয়, কোথায় ব্যবহার হয়? প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স, হোয়ার ইজ প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স ইউজড? মিস্টার প্রগত পাত্র, প্রতিনিয়ত কাজ বোঝাতে। কোথায় সেটা?
প্রেজেন্টে প্রগত ইউনিভার্সাল ট্রুথ বোঝাতে বা যে ঘটনা প্রগত পাত্র নিশ্চিত হয়। প্রগত আমি তো পাত্র সেটাই বললাম। প্রগত পাত্র আমি দেখতে চাইছি আর কে কি বলে। প্রগত পাত্র বলো, প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স কখন হয়? যে ঘটনা এখন হচ্ছে। প্রগত পাত্র ঘুমাচ্ছিস কেন? কথার উত্তর দে। বর্তমান সময়ে যে কাজ সমানভাবে ঘটছে। প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স কোথায় ব্যবহার করা হয়? যেটা এখন হয়। প্রতিষ্ঠা সামন্ত, প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স কোথায় ব্যবহার হয়? বর্তমান সময়ে ঘটে। হ্যালো, কোথায় ব্যবহার হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স? প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স হুম, যেটা প্রতিদিন কোথায় ব্যবহার আমরা হয়? হ্যাঁ, হ্যাঁ, উত্তরটা দে, কোথায় ব্যবহার হয়? ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স ব্যবহার হয়। সেটাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স বলে। কোথায় ব্যবহার হয় জিজ্ঞেস করছি রে মা, বোর্ডে লিখে দিয়েছি, হোয়াইট বোর্ডে। হোয়ার ইজ প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স ইউজ, এখানে সংক্ষেপে পিআইটি লিখেছি। গিনি ঘোষ বলো তো, প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স কোথায় ব্যবহার হয়? স্যার, হুম, স্যার, we use the শুনছি। present indefinite tense when an action is happening right now. যদি একটা অ্যাকশন হয় সেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। ইফ অ্যান অ্যাকশন ইজ হ্যাপেনিং নাও, যদি কোনো ঘটনা ঘটছে, যেমন আই অ্যাম স্পিকিং, এটা তো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। যদি বলি প্রীতি আরাধ্যা ইজ রাইটিং, তাহলে এই ঘটনাটা ঘটছে, এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। কোথায় ব্যবহার ডিক্লারেটিভ হয়? সেন্টেন্সে ব্যবহার হয়। হ্যাঁ, এটা একটা ঠিক বলেছি। ঠিক আছে, কোথায় ব্যবহার হয়? সেন্টেন্সে ব্যবহার হয়। কি বুঝলি? হ্যালো, টেন্স কোথায় ব্যবহার হয় রে? টেন্স কোথায় ব্যবহার হয়? হ্যাঁ, সেন্টেন্স তাহলে যা 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 যা। তো সেটাই তো বললাম। সারা রাত রামায়ণ পড়ে সীতারামের মাটি। টেন্স কোথায় ব্যবহার হয় রে? টেন্স কোথায় ব্যবহার হবে? চাঁদে। সেন্টেন্সে না উত্তর। এত মুরগি হয়ে যাচ্ছিস কেন রে? হ্যালো, স্যার আপনি তো মুরগি বানিয়ে দিলেন। আমি মুরগি বানাচ্ছি না তো, আমি তো সিম্পল জিনিস ধরছি। দেখ, আমি তোকে বলে দিচ্ছি কি সিম্পল জিনিস জিজ্ঞেস করেছি। তাহলে টেন্স কাকে বলে? প্রথম বাক্যটা কি লিখেছি? তো টাইম অফ অ্যাকশন, টাইম অফ এই টাইম অফ অ্যাকশন কোথায়? In a ইন এ sentence. সেন্টেন্স, তারপর মোড অফ অ্যাকশন কোথায়? In a sentence. তাহলে টেন্সটা কোথায় ব্যবহার হয়? ইন এ সেন্টেন্স। In a sentence. তাহলে আমি তোকে মুরগি কোথায় বানিয়েছি আমাকে বল। হ্যালো, তোর পয়েন্টটা কি ভ্যালিড হচ্ছে? হ্যালো, প্রগত, বলছি তুই যে বলছিস আমি মুরগি বানাচ্ছি, তোর পয়েন্টটা কি ভ্যালিড আমার বল। আমি 3 দিনই কিন্তু স্যার দেখিয়েছি। আপনি বলছেন টেন্স কোথায় ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্সে। হ্যাঁ, ওটা তো আমি বলেছি ঠিক বলেছে, ওকে ভুল কোথায় বলেছি? ওকে ভুল বলেনি তো, সুরজিতা যখন এতক্ষণ হ্যাঁ বলে ঠিক বলেছি।
এই সুরজিতা তোকে আমি বলেছি যখন ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স বলেছিস ভুল বলেছিস বলে। হ্যাঁ হ্যালো, যখন তুই বলি হ্যাঁ, স্যার, ডিক্লারেটিভ স্যার, সেন্টেন্স আমি না স্যার, আমি ওইটা বলছি না, আমি বলছি যে ওর তো বিভিন্ন ধরনের উত্তর আছে। হ্যাঁ, কিন্তু সব বহু ধরনের তো- সেন্টেন্সই তো সেন্টেন্স, সেটা ইন্টারোগেটিভ হোক ডিক্লারেটিভ হোক সবাই তো সেন্টেন্স। আর কোথায় ব্যবহার হয়? মানে এখানে সেন্টেন্স বলে তো আমরা লিখিত ফর্ম বলছি। আর লাইক যখন আমরা কথা বলি আই গো টু স্কুল, যখন আমরা ডেইলি রুটিন বলি আই গেট আপ ইন দ্য মর্নিং, তখন কি ব্যবহার হয়? হ্যালো, বুঝতে পেরেছি? আগের দিন তো ডেইলি রুটিন এত পড়ালাম, তাহলে বলিস যে কেন সান্নিধ্যা মুখ? আগের দিন তো ডেইলি রুটিন পড়ালাম, তাহলে তুই কেন বললি না যে স্যার ডেইলি রুটিন বলার সময় ব্যবহার করা হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স? প্রত্যেকে তো পড়িয়েছি, কেন বলিসনি? বল, কেন বলিসনি রে? কোথায় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যবহার হয় আগের দিন ক্লাসে? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। হ্যাঁ, প্রতিদিন করলে কি করলে হয়? প্রতিদিন কি সেটা কোনো উত্তর হলো নাকি ওটা? স্যার আমি ওটা তো বলছিলাম প্রেজেন্ট প্রতিদিন ইনডিফিনিট। এই ঘটনা ঘটে। হ্যাঁ, সেটা তো বললে হবে না, সেটা বলতে হবে যে মাই ডেইলি রুটিন বলার সময় যে সেন্টেন্স বলবো সেগুলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, এরকম বলতে হবে। আর কোথায় ব্যবহার হয় সুরজিতা রায়, দেখি বলতে পারিস কিনা? চিরসত্য ঘটনা বোঝালে ব্যবহার হয়। চিরসত্য ঘটনার বোঝানো হয়। আমাদের একটা লেখার বিশেষ ধরনের রাইটিং আছে যেখানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যবহার হয়, মাধ্যমিকে পড়ে, সুরজিতাও পড়েছে সেটা। বল কি সেটা? হ্যাঁ, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যবহার করা হয় সেখানে, সেই রাইটিংটা লেখার জন্য। ডেইলি রুটিন বলার সময় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। আরে এটা তো বলে দিলাম, এটা তো নয়, এর বাইরে। প্রসেসিং করেছিস? আমরা কোনো জিনিস প্রসেসিং আমরা করেছিস? যদি প্রসেসিং ওটাই বলতে করেছিস? যাচ্ছিলাম ওটাই বলতে হ্যাঁ, যাচ্ছিলাম আমরা। এটাতে ওইটা প্যাসিভ ভয়েসে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যবহার হয়। ওটাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম। হ্যাঁ এইমাত্র আপনাকে আমি ওটাই বলতে যাচ্ছিলাম যে জিনিস যেগুলো তৈরি করা হ্যাঁ, হয়, আচ্ছা ঠিক আছে। প্রগত বুঝতে পেরেছিস? প্রগত তো প্রসেসিং করেছিস। প্রসেসিং লিখিনি একটাও কিছু। ও আচ্ছা আচ্ছা, প্রগত লিখেছিস প্রসেসিং কোনো? হ্যাঁ, অনেক লিখেছি আমি। হ্যাঁ, ওটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভ ফর্মে লেখা হয় না? হ্যালো, এইটা হ্যাঁ, হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভ ফরম্যাটের ব্যবহার। আর সান্নিধ্যা লিখেছিস, ঠোঁয়া তৈরি করেছিস, তোদের ইংরেজি বইয়ে থাকে ঠোঁয়া তৈরির লেখা। হ্যাঁ ঠোঁয়া তৈরি বা কোনো কাগজ তৈরি, এইসব প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স লেখা আছে, যে গো টু দা মার্কেট, এরকম টাইপের। কাগজ দুটোকে ধরো, সেটাকে ফোল্ড করো, সেটাকে মোড়ো, তারপরে আঠা লাগাও, কাগজ তৈরি হয়ে গেল। পড়েছিস তো? ওইটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, ওটাও প্রসেসিং। ওখানে কি করা হয়? ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, কাট দ্য পেপার ইনটু পিসেস, তারপরে কি ড্রাই দেম, ঠিক আছে, তারপর শুকনো করো, এইসব জিনিস আছে তোদের, এগুলো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে ওখানে। আর কমিউনিট আছে রে বাবা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে। ঠিক আছে, আর 10 মিনিট আছে, যার যা প্রশ্ন আছে বলে ফেল। যার প্রশ্ন নেই সে কিছু বোঝে না, কারণ প্রত্যেকটা ধরলে একটা উত্তর সে করতে পারবে না। প্রশ্ন কার আছে বল?
যতগুলো প্রশ্ন ধরেছিস ততগুলোই শিখেছিস, বাকিগুলো সব জলে। অর্থাৎ প্রশ্ন যদি থাকে ধরে ফেল। স্যার হুম স্যার এখানে শুনছি। প্রথম টেন্সে যখন প্রথমে লিখিয়েছিলেন আপনি প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স অথবা সিম্পল প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স, তারপরে কন্টিনিউয়াস, তারপরে স্ল্যাশ দিয়ে প্রোগ্রেসিভ লিখিয়েছে। প্রোগ্রেসিভ মানে কি? প্রোগ্রেসিভ মানে কন্টিনিউয়াস। ও সমার্থক শব্দ, সিনোনিম। সিনোনিম বুঝতে পেরেছি। যাকে আমরা কন্টিনিউয়াস বলি তাকেই প্রোগ্রেসিভ বলি, যাকে আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট বলি তাকে ইনডিফিনাইটও বলি। ওই জন্য আমি দুটোই লিখে দিয়েছি, কারণ বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্ন ভাবে লেখা থাকতে পারে, কিন্তু দুটোর মানেই এক। প্রোগ্রেসিভ কন্টিনিউয়াস মানে চলমান, বাংলায় চলমান বা ঘটমান বর্তমান, বাংলাতে দুটোর মানেই এক। মাই নেক্সট কোশ্চেন, প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট কে ইনডিফিনাইট কেন বলা হয়? কার কোশ্চেন রে বাবা? হাত তুলেছে কে? হু হ্যাজ রেড দ্য হ্যান্ড? সুরজিতা রয়, বলো কি প্রশ্ন? প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স কে ইনডিফিনাইট বলা হয় কেন, বা সিম্পল কেন বলা হয়? কেন সিম্পল আর কেন ইনডিফিনাইট বলা হয়? ইনডিফিনিট মানে অনিশ্চিত। বলো। বলো। আমি ভাত খাই, আমি আগেও খেতাম, আজও খাই, কালো খাই, মানে কালো খাবো, এই জিনিসটাকে বলা হয়। তাহলে এটা প্রেজেন্ট দিয়ে করা হচ্ছে, কিন্তু এটা পাস্টেও ঘটেছে। প্রগত, আমি ভাত খাই মানে কি? আজকেই কি ভাত খাই? গতকালও খেয়েছি, ওই ঘটনাও বোঝানো হচ্ছে এখানে। আর ভবিষ্যতে খাবো, ওটাও বলা হয়। আমি প্রতিদিন দুপুরে ভাত খাই মানে কি? 10 দিন আগেও দুপুর বেলায় ভাত খেতাম, কিন্তু আমি ওই কাজটা কন্টিনিউ করে যাব। ঠিক তো? হ্যালো। তাহলে যে কাজটা সব কালে হয় সেই কাজটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এই জন্য এটা বলা হয় যে বর্তমানে অনিশ্চিত। বোঝা গেল? যেমন মানে এর কোনো ডেফিনিট টাইম নেই, এর কোনো ডেফিনিট টাইম নেই। যেমন ধর আমি গতকাল গিয়েছিলাম, তাহলে এটা পাস্ট টেন্স হয়ে যাচ্ছে, এর একটা নির্দিষ্ট টাইম আছে যে গতকালে পড়েছে ওটা। ঠিক আছে? মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট দিকে পড়েছে যে গতকাল, পাস্টে চলে গেছে। কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের এরকম কোনো ব্যাপার নেই। আমি প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠি, তার মানে কি আগের দিনও সকালে ঘুম থেকে উঠেছিলাম, আজকেও সকালে ঘুম থেকে উঠেছি, পরের দিনও উঠবো, তারপরের দিনও উঠবো। বোঝা গেল? এই জন্য এটা প্রেজেন্টে, পাস্টে, ফিউচারে সব জায়গায় ঘটনা, কিন্তু এটাকে আমরা বর্তমান দিয়ে প্রকাশ করছি, ওই জন্য প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট বলে। এবার একে সিম্পল কেন বলে? ডক্টর প্রগত পাত্র, সহজ। একে সিম্পল কেন, একে সিম্পল বা সরল বলে? কেন? এখানে ভার্বের মেন ভার্ব বসে। ভার্বের কি বসে? মেন ভার্ব বসে। তোমার কি জানি, মানে গো মানে জানিস না? গো আর গোস বসে। তুই তাহলে গো মানেটা জানিস, গো মানে যাও, অনেক সময় ঘন্টা ভুলে যেতে পারিস। ঠিক আছে না? গো ইন গোটা কান। তুই জানিস। হ্যাঁ, তো তাহলে গোটা এই সিম্পল ভার্বের ফর্মটা কি, মেন ভার্বটা বা সিম্পল ফর্মটা ইউজ হয়, ওই জন্য একে কি বলে? দেখ, কন্টিনিউয়াসে চলে গেলে কি হবে? ভার্বের আগে এম ইজ আর বসাও, আবার ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যোগ করো। ঠিক আছে না? তাহলে এটা লোচাওয়ালা কেস আছে, কিন্তু এখানে লোচা কেস নেই। আই গো টু স্কুল, আই ইট রাইস। ঠিক আছে না? ডাইরেক্ট ভার্বের প্রথম ফর্মটা বসে যাচ্ছে, ওই জন্য এটাকে বলা হয় সিম্পল। সহজ ফর্মটা। হ্যাঁ, ভার্বের সহজ ফর্মটা বসে যাচ্ছে, ওই জন্য একে বলা হয় মেন ভার্বটা সহজ ফর্ম। বাকি এরপরে যা যাবি আবার সেখানে হ্যাভ বসবে, থার্ড ফর্ম বসবে। আচ্ছা, পাস্টে চলে যাবি, পাস্ট ফর্মটা মনে রাখতে হবে, গো ওয়েন্ট। ঠিক আছে না?
ওয়াজ গোয়িং, হ্যাড গান, এসব লোচাওয়ালা অনেক ফর্ম নিয়ম মনে রাখতে হবে সেখানে। আর এখানে কি ডাইরেক্ট ফার্স্ট ফর্ম দিয়ে দাও সাবজেক্টের সঙ্গে। যেমন আমি কথা বলি, আমি বাজারে যাই, আই গো টু মার্কেট, আই গো টু স্কুল, আই গো টু সিনেমা, আই ওয়াচ মুভিজ, আই সিট, হ্যাঁ, আই স্ট্যান্ড, আই ওয়েট, এরকম করে সিম্পল ফর্মটা ব্যবহার করা হচ্ছে, ওই জন্য বলা হয় সিম্পল। আর অনিশ্চিত, কারণ সব কালে হয় এরকম ঘটনাকে আমরা প্রেজেন্ট ইনফিনাইট দিয়ে ফোকাস করি, সেই জন্য ওটাকে বলা হয় ইনডেফিনাইট। এবারে টেন্স জানার প্রয়োজনটা কি? কাল কাকে বলে, টেন্স কাকে বলে? সানিতা ঘোষ, আমার কাছে আর মাত্র 4 মিনিট আছে। টেন্স কাকে বলে? সানিতা ঘোষ। স্যার হ্যাঁ, বলবো আমি? বলতে পারিস, হ্যাঁ বলতেই পারিস, নো প্রবলেম। টাইম অফ অ্যাকশন ইন আ সেন্টেন্স, মুড অফ অ্যাকশন ইন আ সেন্টেন্স, চেঞ্জ অফ ভার্ব ফর্ম। ওইটাই হচ্ছে টেন্স। বোঝা গেল? প্রথমটা বলে দিলেই হয়ে গেল। এটা কি? হ্যাঁ, তাহলে কি? আচ্ছা, আমার দিদিমা কথা বলছে, এটা কি হবে টেন্স? আমার দিদিমা কথা বলছেন, বল। আমার দিদিমা কথা বলছেন। স্পিকিং। মাই ম্যাটারনাল গ্র্যান্ডমাদার ইজ স্পিকিং। ম্যাটারনাল গ্র্যান্ডমাদার মানে দিদিমা, আর প্যাটার্নাল গ্র্যান্ডমাদার মানে ঠাকুমা। ম্যাটারনাল আঙ্কেল মানে, হ্যাঁ, প্যাটার্নাল মানে বাবার তরফ, আর ম্যাটারনাল মানে মায়ের তরফ। লিখে দিচ্ছি, এক্সাক্ট ইংলিশ ওয়ার্ড, PATERNAL, প্যাটার্নাল মানে বাবার তরফ থেকে, আর মায়ের তরফ থেকে হলে ম্যাটারনাল। তোদেরকে শিখেছি না মামা, ম্যাটারনাল, NAL। মাই ম্যাটারনাল গ্র্যান্ডমাদার ইজ স্পিকিং টু মি, আমার সঙ্গে আমার দিদিমা কথা বলছেন। আমার ঠাকুমা, যদি এক্সাক্ট বলতে চাই, আমরা প্যাটার্নাল কথাটা ইউজ করি না। মাই প্যাটার্নাল গ্র্যান্ডমাদার ইজ টকিং টু মি, আমার ঠাকুমা আমার সঙ্গে কথা বলছেন। প্যাটার্নাল মানে বাবার তরফ থেকে, ম্যাটারনাল মানে মায়ের তরফ থেকে। বোঝা গেল? প্রগত, টেন্সের বাবাকে আর টেন্সের মাকে? টেন্সের বাবা হলো সাবজেক্ট। হ্যাঁ, টেন্সের বাবা সাবজেক্ট করতে হলো নাউন। কেন? হ্যাঁ, স্যার ভার্ব। টেন্সের বাবাকে, টেন্সের মাকে? স্যার টেন্সের বাবা ভার্ব। না, বাবা মা তো ভার্ব। হ্যাঁ, টেন্সের মা ভার্ব। টেন্সের মা হচ্ছে ভার্ব। কেন? স্যার কারণ ভার্ব ছাড়া কোনো সেন্টেন্স হয় না। ভার্ব ছাড়া কোনো সেন্টেন্স হবে না। আচ্ছা, হ্যাঁ, মানে টেন্সই হবে না ভার্ব ছাড়া। আর তাহলে বাবা আর মা কে? টেন্সের কর্তা। স্যার টেন্সের বাবা হচ্ছে কর্তা। কথা ওই ডিসাইড করবে কখন কাজটা হচ্ছে, কি বলছে। আচ্ছা, ওটা তো বুঝলাম, হ্যাঁ। ডুয়ার অফ অ্যাকশন সাবজেক্ট, সাবজেক্ট কে কাজটা করছে কর্তা। সে, কিন্তু সাবজেক্টটা বসাই আমরা, তার অনুযায়ী আমরা করি, কিন্তু কাদের সাহায্যে টেন্সটাকে বোঝা যায়, কাকে দেখে টেন্সকে বোঝা যায়, আমি সেটা জানতে চাইছি। এটা কোন টেন্স, ওটা কাকে দেখে বোঝা যায়? ভার্বকে দেখে। আর ভার্বের ফর্মটাকে দেখে বোঝা যায়। সেন্টেন্সের প্যাটার্নটাকে দেখে বোঝা যায়। না না না, ভার্ব আর ভার্বের সঙ্গে অক্সিলিয়ারি ভার্ব কি আছে, বা ভার্বের কোন ফর্ম ইউজ করা হয়েছে, তাহলে কি কি দেখে বোঝা যায়? মানে অক্সিলিয়ারি ভার্ব কি আছে, আর এখানে মেন ভার্বের বা ভার্বের কোন ফর্ম গুলো, মানে V1, V2, V3, V4, ঠিক আছে, বা কোন স্ট্রাকচারটা ব্যবহার করা আছে। যেমন হোয়াট ডাজ হি ডু, আচ্ছা তাহলে এটা ডাজটা হচ্ছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব, ডু মেন ভার্ব, তাহলে এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইট টেন্স। তাহলে ভার্ব আর ভার্বের ফর্মটা হবে অ্যাকচুয়াল উত্তর। এরা দুজনেই ডিসাইড করে কোন, যেমন ধর হি ওয়াজ গোয়িং, এটা কোন টেন্স? প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। হি ওয়াজ গোয়িং,
Past continuous tense. পাস্ট কন্টিনিউয়াস। পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, তাহলে এখানে ওয়াজ প্লাস ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যোগ হয়েছে, তাহলে ভার্ব ফর্মকে দেখেছি আইএনজি আছে, কন্টিনিউয়াস টেন্স, তার সঙ্গে অ্যামিজারের জায়গায় ওয়াজ ওয়ার আছে, এটা তাহলে পাস্ট টেন্স। তাহলে অক্সিলিয়ারি ভার্ব আর হচ্ছে মেন ভার্বের ফর্ম, এরা হচ্ছে টেন্সের বাবা মা, এদেরকে আইডেন্টিফাই করতে পারলেই টেন্স আমি বুঝে যাব। বুঝে গেল? হ্যাঁ স্যার। ভগবান আমার সময় কেড়ে নিয়েছে, আমি দুঃখিত, তোমরা পরীক্ষা দিতে চলে যাও, আমি লিঙ্ক পাঠিয়ে দিচ্ছি। ইয়েস। আর আমাকে পরীক্ষা দিতে চলে যাও।